वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सलोक महला पहला। पुरखां बिरखां तीरथां तटां मेघां खेतां दीपां लोवां मंडलां खंडां वरपंडां। इस श्लोक की विचार तो पहला असी गुरु नानक साहब महाराज जी के जीवन के नाल संबंधित एक गल समझ लईए, फिर ये श्लोक समझना सौखा हो जाएगा साडे लई। सतगुरु जी ना उदासियां के दौरान नेपाल के इलाके दे वल जदों जाते हैं तो उत्थे एक पिंड है, नगर है, उहदा नाम है, क्योंकि असल दे विच उत्थे साल के दरख्त बहुत ने ते ग्राम का अर्थ हुंदा है पिंड। हुण जिथे साल के दरख्त ज़्यादा सी उस पिंड का नाम पै गया, उस नगर का नाम पै गया साल ग्राम। तो उत्थे एक नदी वगदी है, उहदा नाम है गंडकी नदी। उस नदी दे विच छोटे छोटे पत्थर हुंदे ने ते उन्हां पत्थरां नूं भी साल ग्राम कहा जाता है। ते उहदा संबंध किते ना किते विष्णु जी दे नाल जोड़िया जाता है, विष्णु दे नाल जोड़िया जाता है। ते उहदे जिहड़े सेवक हुंदे ने लगभग वो की करते ने कि गल दे विच माला पा के रखते ने, मत्थे दे उत्ते टिक्का ला के रखते ने, जां कई तरीकों का अपना वो पहरावा धारण करके रखते हैं जिहड़े उत्थों दे उस धर्म नूं मनण वाले ने। जदों गुरु नानक साहब महाराज जी अपनी उदासी के दौरान उधरले इलाके दे विच गए सी ना, ते महाराज नूं पहला सवाल ही उन्होंने ये कीता सी, क्योंकि जो सतगुरु कहते हैं भी असीं रब की गल करते हाँ, असीं ते अकाल की गल करन वाले हाँ, तो सतगुरु नूं कहंदे भी ना तो तुसीं टिक्का लाया होया मत्थे दे उत्ते, ना तुसीं कोई माला पाई हुई है, ना तुसीं तुहाडे कपड़ियां वल वेख के इदां लगदा भी तुसीं कोई धार्मिक बंदे हो सकदे जे, तुसीं ते आम बंदियां वाले पहरावे दे विच भी फिरदे हो। मतलब साडे लई धार्मिक बंदे की पहचान यही है भी उहदे मत्थे ते टिक्का लगा होवेगा, जां किते उहदी बोधी होवेगी, जां किते उहने किसी भी तरीके का जिहड़ा धर्म दे नाल संबंधित पहरावा है वो पाया होवेगा। उही सवाल उन्होंने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं कीता भी ना तुहाडे गल दे विच माला ते ना तुहाडे जिहड़ा है मत्थे दे उत्ते कोई तिलक है, तो फिर भी तुसीं कहंदे जे भी असीं रब दी गल करन वाले हाँ। तो गुरु नानक साहब महाराज कहंदे ने, साल ग्राम बिप पूज मनावो सुकृत तुलसी माला, राम नाम जप बेड़ा बांधो दया करो दयाला। उत्थे एक गल बड़े कमाल दी आउंदी है, कहंदे भी असल दे विच रब दी पूजा कर देनी, रब दी इबादत कर देनी, इहो ही सब तो वड्डा जिहड़ा है वो इदां कह लीए भी सब तो वड्डी पत्थर दी पूजा, सब तो वड्डी ईमानदारी दी कमाई कर लैनी, यही सब तो उत्तम माला है, इहदे तो उत्ते होर कोई माला नहीं। सतगुरु कहंदे ने तुसीं सानू इस गल नूं कह रहे जे ना भी माला पा लई जावे, सानू इस गल तो कहंदे जे कि हाँ टिक्का ला लिया जावे। असल दे विच रब दी पूजा करनी ही सब तो उत्तम माला है, ते रब दी पूजा करनी ही सब तो उत्तम तिलक लाउणा है, टिक्का लाउणा है। ते वाहिगुरू दे अगे इस गल दी अरदास करो, राम नाम जप बेड़ा बांधो दया करो दयाला, ते उहदे अगे अरदास करो कि सच्चे पातशाह मेरे उत्ते किरपा कर, मैं तेरे नाम दा ना एक बेड़ा तैयार कर सकां, भाव कि तेरे नाम दा आसरा लै सकां मैं जिंदगी दे विच। नहीं तो गुरु साहब ने फिर पता की कीता है, हजूर कहंदे काहे कलरा सिंचो जन्म गवावो, काची टहग दीवाल काहे गच लावो। कहंदे तुसीं शायद उस गल नूं जाणदे होवोगे, कुछ ਜ਼ਮੀਨਾਂ इदां ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਹੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੀਜ ਵੀ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਜ ਵੀ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ। महाराज कहते जेड़े कर्म तुसी करते फिरदे जे ना रब के नाम के उत्ते भी तुहानूं लगदा है भी इस कर्म नूं करांगा
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਾਚੀ ਟਹਿਗ ਦੀਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗੱਚ ਲਾਵੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੇਗੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੂਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੇਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਤਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਧਰਮ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਨੇਊ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਘਿਓ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਟਿੱਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਮਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੜਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਮੰਨੀ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਗੋਲਕ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਕਿਤੇ 1-ਅੱਧਾ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਪੈ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਅੱਜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਕਲੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤੀਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ
ਸੰਗਤ ਵੇਖਦੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਲਗਭਗ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਓਨੀ ਭੀੜ ਛੇਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੌਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ 12-13 ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 20-25 ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਜਣਾ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਥਿੰਦਾ ਜੰਮ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਬਸ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਦਾ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਹੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਜੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪੂਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਗਨਨਾਥ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੀਵੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਕਿਹਦੀ ਰਹੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ, ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਸ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬਸ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦਣ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਦਣ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਵੀ ਬਸ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਵੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾਸਿਓ ਸੰਗ ਨੂੰ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ,
ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ ਗਿਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮਿਓ, ਦੁਬਿਧਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰ ਵੱਤ ਧਰਾਏ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਇਹ ਬਿਦ ਜੇ ਲਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਸ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ ਈਗੋ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੋਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਈਗੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਹੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਿਭਾਈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਟਿੱਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਣਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਿੜ ਜਾਣਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚੋਂ ਧਰਮ ਆਵੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਾਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਥੋਂ ਧਰਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਵੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਣ ਜਨ ਲਾੜੈ ਨਾਲ, ਸੋ ਹੈ ਪਰਖ ਮੋਹਣੀਆਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਲੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਲਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 400-500 ਬੰਦਾ ਸੱਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਿੱਦਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲਾੜਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਲਾਜ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਤ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਵੀ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਰਮਕਾਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਤ ਪੈਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾੜਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ। ਗੁਣ ਜੰਝ ਲਾੜੈ ਨਾਲ ਸੋ ਹੈ ਪਰਖ ਮੋਹਣੀਆਂ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਅਤੇ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਦਾ ਧਾਗਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਦਾ ਜਨੇਊ ਅਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਦਾ ਟਿੱਕਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਦਾ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਰਾਤ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੜ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੂਟੀਨ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ਹੱਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਟੀਨ, ਰੂਟੀਨ 'ਤੇ ਰੂਟੀਨ, ਰੂਟੀਨ 'ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦਾ, ਮੁਰਝਾਏ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਲਈ ਹੈ ਭਵਰੈ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਭੌਰੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਰਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭੌਰਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, 30-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੁਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਦਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ? ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖ, ਪੁਰਸ਼, ਬਿਰਖ ਦਰਖਤ, ਤੀਰਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਘਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਦਲ, ਖੇਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਦੀਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਈਲੈਂਡ ਨੇ, ਲੋਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 14 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਡਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਮੰਡਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਚੱਕਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੰਡ, ਖੰਡ, ਖੰਡਾਂ, ਖੰਡ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਾ,
ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਂਦੀਪ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਭੰਡਾਂ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਜਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪੌਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਤਜ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਜੂੰ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਪਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ, ਸਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੋਵਰਾਂ, ਮੇਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਾੜ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵ ਜੰਤੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬਸ ਰੱਬ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਸ ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੁ ਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕਹਿ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤ ਉਪਾਹ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰਿਜ਼ਕ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ, ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਜਿਨਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਵਰਗੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਲਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੌਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਬਿਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ 100% ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਲਾ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਯੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋਹਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋਹਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ। ਸਵਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਕਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ। ਸਵਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਭਗ, ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ।
ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਟਿੱਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਲੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤੱਗ ਪਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਧਰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਖਿਡਾਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਰਹੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਕਰੀ ਆਦੀ ਕਰੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 2-4 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 20 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ 20 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਕਥਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੰਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਾੜੇ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਲਾੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਖੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਪੱਗ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੋ ਧਰਮ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ। ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸ 'ਤੇ ਬਣੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਣੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਵਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਧੀਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਗਏ। ਬੜੇ ਜਣੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਗਿਣ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 1 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂ ਵੀ ਆਹ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਤਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਕਰ ਪਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ, ਬੇਬਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੀਆਬਾਨ, ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਹਿ ਛੁੱਟਹਿ ਪ੍ਰਾਣ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤਗੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਡਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਾ ਹਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਭਾਵੇਂ ਹਿੱਲ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਹਿ ਛੁੱਟੈ ਪ੍ਰਾਣ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੁਰਤਾਂ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਪਕਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਸੁਰਤ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਸਾਧਨ ਕਰੋ, ਆਹ ਵਿਧੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਤਰੀਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ, ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਲੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੋਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਕਿਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪਾਠ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬਣੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ,
ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਪਕਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇਹ ਮਿੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ। ਮਿੱਥ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਬਸ ਮਿੱਥ ਲਿਆ, ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ, ਇਹ ਮਿੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਹੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾੜ। ਲੜ ਲਵਾਂਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਚੱਲਿਆ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਕੱਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਘਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਾਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਯਕੀਨ ਫਿਰ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਯਕੀਨ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪੌੜੀ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਲੜਿਆ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਰੱਬ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਟਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਧਾਗਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਿਕਾ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਜਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਆ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਹੰ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਧਰਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕੂਨ। ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।